بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے تمام اسٹوڈنٹس خیریت کے ساتھ ہوں گے جی۔ اور 10th کلاس مطالعہ پاکستان اردو میڈیم کا ہم لوگوں نے اپنا لاسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ علاقائی زبانوں کو ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اور آج ہم لوگ اپنا 7th سب ٹاپک اسی کا دیکھیں گے، ریجنل لینگویجز کا، جس میں ہم نے ڈسکس کرنے ہیں جی شینا، بالٹی، وکھی اینڈ بروشسکی کی زبانیں۔ یہ کون سی زبانیں ہیں، یہ کہاں پہ بولی جاتی ہیں، ان کی جو ہے وہ کتنے جو ہے وہ اہم ان کے الفاظ ہیں، کس طرح سے یہ پروناؤنس کی جاتی ہے، کن علاقوں کو جو ہے یہ ریپرزینٹ کرتی ہے، یہ سارا آج کے اس لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی شینا، بلتی، وکھی اور بروشسکی زبان۔ شینا، بلتی، وکھی اور بروشسکی گلگت بلتستان کی زبانیں ہیں۔ تو یہ کہاں کی ہیں جی؟ گلگت بلتستان۔ شینا گلگت بلتستان کی ایک دلکش زبان ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہستان سے لے کر بلتستان کے آخری کونے تک بولی جانے والی زبان ہے۔ بلتی زبان بلتستان میں بولی جانے والی ایک زبان ہے۔ تو یہ بلتستان سے نکلی ہے بلتی، اور یہ کہاں بولی جاتی ہے؟ بلتستان۔ بلتستان میں اس زبان کو خطرات لاحق ہیں۔ کھوڑا اکیڈمی نے چترال اور شمالی علاقہ جات کی جن معدوم ہونے والی زبانوں کو بچانے کے لیے یونیسکو سے اپیل کی ہے، ان زبانوں میں بلتی بھی ہے۔ وکھی زبان پاکستان کے صوبہ گلگت بلتستان کے علاقے وادی گجال، وادی اشکمن اور وادی یاسین کے سرحدی علاقوں اور صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال کی وادی بروغل میں بولی جانے والی زبان ہے۔ بروشسکی زبان نگر، ہنزا، یاسین اور آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے کچھ علاقوں میں بھی بولی جاتی ہے۔ نمبر 8 ہے جی ہمارے پاس بڑھوی لینگویج ہے۔ یہ بڑھاوی لینگویج جو ہوتی ہے یہ کون سی ہے؟ یہ ہمارے پاس قدیم دراوڑی قومی کی زبان سے ملتی جلتی ہے، یعنی کہ قدیم ایک زمانے میں ایک قوم تھی جس کا کیا نام ہے؟ دراوڑی، اور وہ ان لوگوں کی زبان سے یہ بڑھاوی جو زبان ہے وہ ملتی ہے۔ بڑھاوی زبان کا شمار بلوچستان میں بولی جانے والی بڑی زبانوں میں ہوتا ہے۔ بڑھاوی زبان کوئٹہ، کلات، خدار اور اس کے گردنواح کے علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ بڑھاوی زبان بولنے والے سندھ اور پنجاب میں بھی آباد ہیں۔ بڑھاوی لوک ادب میں لیلا مور کی صنف خصوصی شہرت کی حامل ہے۔ معیاری ادب میں ممتاز شاعر اور ادبی تخلیق کار ملک داد اور ان کی تصنیف تحفہ العجائب کا خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ انگریز حکومت کے دور میں قرآن مجید کا ترجمہ بڑھاوی زبان میں ہوا۔ تو یہ آپ مارک کریں گے جی MCQ کے لیے کہ انگریز حکومت کے دور میں قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ کون سی زبان میں ہوا تھا؟ بڑھاوی زبان میں۔ اب بڑھاوی زبان میں ادبی رسالے، افسانے، نظمی، نثری تحریریں اور اخبارات کی اشاعت بھی ہو رہی ہے۔ بلوچستان یونیورسٹی میں بھی زبان کی ترقی اور فروغ کے لیے قابل ذکر کام ہو رہا ہے۔ اس زبان میں MA کی ڈگری کا اجرا کر کے اس زبان کو فروغ دیا گیا ہے۔ بڑھاوی میں MPhil اور PhD کی ڈگری کی سطح پر بھی تحقیقی کام جاری ہے۔ بڑھاوی ادبی سوسائٹی اور انجمنوں وغیرہ کے قیام سے بھی اس زبان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ 9th ہے جی ہمارے پاس پہاڑی یا ہندکو زبانی۔ ہندکو زبان، اس میں کیا ہے جی؟ ہندکو زبان پاکستان، شمالی ہندوستان اور افغانستان کے بعض علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ہندکو کی اصطلاحات قدیم یونانی علمی حلقوں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جس سے مراد حالیہ شمالی پاکستان اور مشرقی افغانستان کے پہاڑی سلسلے لیے جاتے ہیں۔ یہ زبان پاکستان میں صوبہ خیبر پختونخوا کے اضلاع ایبٹ آباد، منسیرہ، ہری پور، بٹاگرام، پشاور، کوہاٹ، جبکہ صوبہ پنجاب میں اٹک اور پوٹھوہار اور آزاد کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ پشاور شہر میں اس زبان کو بولتے والوں کو پشاوری یا خارق کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کا مطلب پشاور شہر کے آبائی ہند کو بولنے والے لیا جاتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہندکو زبان و ادب کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ گندھارا ہندکو بورڈ کے تحت گندھارا ہندکو اکیڈمی قائم کی گئی ہے۔ ہندکو اس صوبے کی قدیم زبانوں میں سے ایک ہے۔ تو قدیم زبانوں میں سے ایک زبان اور کون سی ہے؟ ہندکو۔ نمبر 10 ہے جی ہمارے پاس گوجری زبان۔ گوجری زبان میں کیا کہہ رہے ہیں جی؟ گوجری زبان بھی بڑے سے قدیم زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ 5ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی ہندوستان میں گجر حکومتیں قائم رہی ہیں۔ اس دور میں گجری زبان کو سرکاری سرپرستی حاصل رہی۔ سرکاری سرپرستی کے زمانے میں ادیبوں اور شاعروں نے گجری ادب تخلیق کیا، جس سے زیادہ تر صوفیانہ کلام ہے۔ ان شعراء میں سید نور الدین سدگرو، حضرت امیر خسرو، شاہ میرا جی، برہان الدین جانم اور امین گجراتی کے نام
नाम काबिल ज़िक्र हैं। 15वीं सदी ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में गुजरी हुकूमतों का ज़वाल शुरू हो गया। इसके साथ ही गुजरी ज़ुबान की सरकारी सरपरस्ती खत्म हो गई। ये ज़ुबान मरकज़ियत से दूर होती चली गई, जिसके नतीजे में गुजरी ज़ुबान मकामी लहजों में तक़सीम हो गई। रियासत जम्मू और कश्मीर में बोली जाने वाली गुजरी पर अरबी और फ़ारसी के वाज़ेह असरात देखने में आते हैं। गुजरी ज़ुबान का अपना ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ और अपना एक अलग पहचान है। इस ज़ुबान में मुहावरे, ज़रूर मिसाल, पहेलियाँ, लोकगीत और लोक कहानियाँ वगैरह मौजूद हैं, जिनके बलबूते पर इसको ज़ुबान का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये टोटल 10 आपके पास थी जी इलाकाई ज़ुबानें। गुजरी ज़बान तक हम लोगों ने जो है वो रीड आउट किया, और ये जो है वो इनको आप लोगों ने सिर्फ जो है एक अच्छे तरीके से ओवरव्यू कर लेना है, और एक तो एमसीक्यूज जो हमारे पास बनते हैं उनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है जी पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब, असरात और हुकूमत की तरफ से गुर्बत में कमी के लिए इक़दामात। गुर्बत के ऊपर क्या कह रहे हैं? Causes, consequences and remedies for the poverty alleviation in Pakistan। इसके ऊपर आपके पास एक पेज के ऊपर उन्होंने जो है वो आपको एक इंट्रो दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने असरात भी बता दी, इक़दामात भी बता दिए और असबाब भी बताए हैं। तो इनको आप लोगों ने शॉर्ट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अच्छे तरीके से ज़हन में रखना है। गुर्बत की कोई वाज़ेह तारीफ तो नहीं की जा सकती कि किस मुल्क में कितने फ़ीसद गुर्बत की शरह है। मुख्तलिफ मालियाती अदारे अपने अपने अंदाज से इसकी तारीफ करते हैं। ताहम सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि गुर्बत एक ऐसी कैफियत या सूरत-हाल का नाम है जिसमें किसी शख्स या कम्युनिटी के पास इतने वसाइल भी नहीं होते कि जिनसे वो अपना कम से कम मियार ज़िंदगी बरकरार रख सके। तो ये आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि गुर्बत से क्या मुराद है, तो ये आपने डेफिनेशन इसमें मेंशन करनी है। पाकिस्तान प्लानिंग कमीशन गुर्बत की बुनियाद इंसानी जिस्म का मतलूब तवानाई के हरारों यानी कैलोरीज पर रखता है, जिसकी रूह से हर बालिग फर्द को रोजाना कम अज कम 2350 तवानाई के हरारे मिलने चाहिए। तो एक इंसान को रोजाना कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए? 2350 हरारे। पाकिस्तान में शहरी इलाकों में गुर्बत निस्बतन कम है क्योंकि रोजगार के मौके ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में गुर्बत के असबाब। अब गुर्बत के सबब क्या हैं? किस वजह से गुर्बत बढ़ रही है? तेजी से बढ़ती हुई आबादी, तवानाई का बहरान, हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज इतने नहीं है, माशी तरक्की की सुस्त रफ्तार, अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में कमी, पैदावारी वसाइल में कम इजाफा, नाखवानगी और टेक्निकल तलीम का कम होना, तजारती सरगर्मियों में कम फैलाव, अफरात ज़र की बढ़ती हुई शरह। नीचे ही आपके पास एक ब्लू बॉक्स है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने का म्यार ऐसे लोग हैं जिनकी यौमिया आमदन $1.9 या इससे भी कम है। तो जिनकी आमदनी इस रेंज से कम है, वो जो है वो गरीब की कैटेगरी में आते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। अब इसके असरात क्या हैं? ये आपके पास आ जाता है जी शॉर्ट क्वेश्चन भी कि गुर्बत के असरात क्या मतलब होते हैं। फिर आपके पास गुर्बत के असबाब, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और गुर्बत में कमी के लिए हुकूमती इक़दाम। तो ये आपने सेपरेट शॉर्ट के लिए इन चीज़ों को ज़हन नशीं रखना है। असरात क्या आते हैं जी? गुर्बत की वजह से मायूसी और बदअमनी में इजाफा हो रहा है, माशी तरक्की की रफ्तार सुस्त है, पाकिस्तान की आलमी साख को नुकसान पहुंच रहा है, जानलेवा अमराज में तेजी आ रही है, शरह ख़वानगी में इजाफा सुस्त रवि का शिकार है, चोरी, डाके और दहशतगर्दी को फ़रोग़ मिल रहा है। गुर्बत में कमी के लिए इक़दामात हुकूमत ने क्या किए हैं? सालाना तरक्याती बजट में नई मुलाज़मतों के मौक़े पैदा करना, नौजवानों की कर्ज लेने की स्कीमों का इजरा, तलीम के फ़रोग़ के लिए तलीमी इदारों में मुफ्त किताबों और वज़ाइफ के ज़रिए से मुस्तहिक़ तालबा की माहाना इमदाद, बैतुल माल और ज़कात फंड से मुस्तहिक़ अफ़राद और घरानों की माली मुआवनत, पीले टैक्स, रिक्शा और ट्रैक्टर वगैरह की स्कीमों का इजरा, बुनियादी सहूलतों की फ़राहमी में इजाफा, हसास कफ़ालत प्रोग्राम का इजरा। तो ये हमारे पास जो है वो आज ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, गुर्बत के ऊपर जो एक छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में देखेंगे जी कौमी तमीर में अक़लियतों का किरदार और उनके कारनामे, कि मिनॉरिटीज़ का नेशन बिल्डिंग में क्या रोल है, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर मटेरियल के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। इनकेस कोई भी डिफिकल्टी, क्वारी, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं जी। और लास्ट में जाते हुए जी आप सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।